विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला डी एन एचं स्ट्रक्चर अभ्यासायचं आहे. हा जो डी एन ए आहे तो डबल स्टँडर्ड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आहे. डायग्राममध्ये तुम्हाला लक्षात येईल. तर याच्यामध्ये आपण आतमध्ये नायट्रोजन बेसिस दाखवतो आणि हे जे नायट्रोजन बेसिस आहेत ते स्पेसिफिक आहेत की त्याच्यामध्ये काय काय आहे. ॲडेनिन, थायमिन, गॉनिन आणि सायटोसिन. तर इथे तुमच्या लक्षात येईल ॲडेनिन ऑलवेज पेअर्स विथ थायमिन बाय डबल हायड्रोजन बॉन्ड and guanine always pairs with cytosine by triple hydrogen bond, and these two strands run in opposite direction. One strand runs in 5' to 3' direction and other strand runs from 3' to 5' direction. That's why we call these strands as a anti-parallel, and function of DNA is it carries the genetic information in coded language. Next, it is a RNA. RNA, it is a single stranded and it also consists the same nitrogen bases adenine, guanine, cytosine, but instead of thymine it consists the uracil. Thymine is replaced by the uracil. Then RNA, it has three types: messenger RNA, ribosomal RNA and tRNA. This messenger RNA, we know that it is formed inside the nucleus on one of the DNA strand, and it consists the start codon AUG, consists the termination codon UAA or UGA or UAG, and this messenger RNA, it carries the information from nucleus to cytoplasm for the formation of protein molecule. Ribosomal RNA present in cytoplasm and it orients this messenger RNA for the proper reading of this information. Then third, it is a tRNA, transfer RNA. It transfers specific amino acid, whatever this specific amino acid, it is a transfer to the messenger RNA, or it is a transfer to the ribosome. And note that this tRNA, it consists the anticodon, and this anticodon, it is a specific for the each amino acid. For example, here start codon, it is a AUG, and when tRNA pairs with this AUG, the tRNA which carries the anticodon UTC, it pairs, it forms the temporary here the hydrogen complementary base pairs, and it carries the amino acid methionine, and in this way each amino acid, it is carried by the specific tRNA molecules. So there are the three types of RNA: mRNA, rRNA and tRNA. And in protein synthesis we have seen that protein it takes place in two steps: transcription and in this and translation. In transcription process, RNA polymerase binds to DNA strand. Both strands get separated due to the breakage of hydrogen bond. One strand acts as a complementary strand or the coding strand, and other strand act as a template strand. On this template strand mRNA, there is a formation of mRNA. So note that if there is a code a adenine, then there other nucleotide on mRNA, it is a uracil. If here is a thymine, then other nucleotide, it is a adenine. If here is a guanine, then there is a cytosine. In this way mRNA is formed. So note that these proteins are very important biomolecules. They serve as a structural component, enzymes and hormones. तर प्रोटीन्स जे आहेत ते इम्पॉर्टंट बायोमॉलिक्युल्स का आहेत, तर सेलचं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किंवा सेलचे जे ऑर्गेनेल आहे स्ट्रक्चरल कंपोनंट प्रोटीन फॉर्म करतात. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये डायजेशनसारख्या प्रोसेस एन्झाईम्सच्या सहाय्याने तयार होतात आणि एन्झाईम्स प्रोटीनपासून बनलेले असतात. आणि मेटाबॉलिझम कंट्रोल करणारे हार्मोन्स ते सुद्धा प्रोटीनपासून बनलेले असतात. सो देर इज अ नीड टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स. The process of protein synthesis includes transcription and translation. The process of copying of genetic information from one template strand of DNA
into a single strand RNA transcript is termed as transcription. So note that in transcription from DNA there is a formation of mRNA, and this process takes place in nucleus. So the process of copying of genetic information from one template strand of DNA into a single stranded RNA transcript is termed as transcription. During this process, synthesis of complementary strand RNA takes place. तर याच्यामध्ये आर एन एचं काय होतं, एम आर एन एचं फॉर्मेशन होतं. आपल्याला सेंट्रल डॉग्मा पाहायचा आहे. इथं तुम्हाला डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिसेल. डबल स्टँडर्ड डी एन ए मॉलिक्यूल गिव्ज राईज टू एम आर एन ए विच ॲक्ट ॲज अ मेसेंजर or program the synthesis of polypeptide chain protein. This type of unidirectional flow of information तर एका डायरेक्शनमध्ये फ्लो होणारी आहे. फ्रॉम डी एन ए टू आर एन ए टू प्रोटीन इज रेफर्ड ॲज अ सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी अँड इट वॉज पॉस्ट्युलेटेड बाय F.S.C. क्रिक इन 1958. तर सेंट्रल डॉग्मामध्ये तुम्हाला काय दिसेल, डी एन ए ट्रान्स्क्रिप्शन झालं आहे, एम आर एन ए फॉर्मेशन झालं आहे, आणि ही प्रोसेस कुठं होते, न्यूक्लियसमध्ये. एम आर एन ए ट्रान्सलेशन झालं आहे आणि पॉलिपेप्टाईड किंवा प्रोटीन फॉर्म झालं आहे, आणि ही प्रोसेस कुठं होतं आहे, सायटोप्लाझममध्ये होते. तर ही जी सेंट्रल डॉग्माची कन्सेप्ट आहे इट इज गिवन बाय द टेमिन अँड बाल्टिमोर. तर आपल्याला टेमिन बाल्टिमोर यांनी आपल्याला रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्टेजची कन्सेप्ट दिलेली, की याच्यामध्ये रेट्रोव्हायरस जे आहेत आर एन ए व्हायरस, ते आर एन एपासून डी एन ए बनवतात. ठीक आहे. तर आपल्याला पहिली प्रोसेस जी आहे ती ट्रान्स्क्रिप्शन जी आहे ती डिटेलमध्ये अभ्यासायची. सो नोट दॅट ड्युरिंग ट्रान्स्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रँड ऑफ डी एन ए इज कॉपीड इन टू आर एन ए. तर आपण अभ्यासलेलं की दोन स्ट्रँड जे आहेत ते सेपरेट होतात, आणि ह्या दोन स्ट्रँडमध्ये दोन्ही स्ट्रँडपैकी हा जो टेम्पलेट स्ट्रँड आहे त्याची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती काय होते, त्याच्याशी अपोजिट कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड्स जे आहेत ते अट्रॅक्ट केले जातात. तर हा जो कोडिंग स्ट्रँड आहे तो कोडिंग स्ट्रँड थोडक्यात एम आर एन एवर तयार होत असतो. ठीक आहे. ड्युरिंग ट्रान्स्क्रिप्शन information of only one strand of DNA is copied into RNA. This strand of DNA act as a template. तर ज्याच्यावर एम आर एन ए तयार होतो त्या स्टँडला आपण टेम्पलेट असं म्हणतो. एन्झाईम आर एन ए पॉलिमरेज कॅटेलायझेस द फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए ट्रान्स्क्रिप्ट. तर इथं जे एन्झाईम इन्वॉल्ड असतं की ज्याच्यामुळे दोन्ही डी एन ए स्टँड सेपरेट होतात, त्या एन्झाईमचं नाव आहे आर एन ए पॉलिमरेज. डी एन ए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकॅरिओट्स अँड इन न्यूक्लियस ऑफ युकॅरिओट्स. तर आपल्याला ॲज युज्युअल माहिती आहे प्रोकॅरिओट्स बॅक्टेरियामध्ये हे जे न्यूक्लियस अब्सेंट असतं त्याच्यावर जे न्यूक्लियोइड प्रेझेंट असतं आणि ते सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट आहे. युकॅरिओट्समध्ये डी एन ए कुठं प्रेझेंट असतो, न्यूक्लियसमध्ये असतो. डी एन ए ट्रान्स्क्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन युकॅरिओट्स व्हेअर ॲज ट्रान्सलेशन ऑकर्स इन सायटोप्लाझम. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे. ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियसमध्ये होते आणि ट्रान्सलेशन हे कुठं होतं, सायटोप्लाझममध्ये. डी एन ए ट्रान्सफर्स इन्फॉर्मेशन टू एम आर एन ए विच देन मूव्स टू रायबोसोम्स. तर जेव्हा हा एम आर एन ए सायटोप्लाझममध्ये येतो तेव्हा तो रायबोसोमला काय होतो, अटॅच होतो. ट्रान्स्क्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस ड्युरिंग G1 अँड G2 फेजेस ऑफ सेल सायकल. तर सेल सायकलच्या ज्या G1 ग्रोथ फेजेस आहेत त्याच्यामध्ये ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस होते, म्हणजे डी एन एवर काय तयार होतं, एम आर एन एचं फॉर्मेशन होतं. डी एन ए हॅज प्रमोटर अँड टर्मिनेटर साईट. तर आपण डी एन एचं स्ट्रक्चर जे पाहिलं त्याच्यामध्ये आपल्याला काय प्रमोटर आणि टर्मिनेटर साईट जे आहेत त्या दिसतात. ॲक्च्युअली प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन बोथ इन प्रोकॅरिओट्स अँड युकॅरिओट्स इन्व्हॉल्व 3 स्टेजेस: इनिशिएशन, इलॉंगेशन अँड टर्मिनेशन. तर दोन्हीमध्ये आपल्याला हे 3 टप्पे जे आहेत, इनिशिएशन, इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशन, हे पाहायला मिळतं. ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट. इच ट्रान्स्क्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डी एन ए इज कॉल्ड ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट. ज्या सेगमेंटवर मेसेंजर आर एन ए फॉर्म होणार आहे त्याला आपण ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट असं म्हणतो. इट कन्सिस्ट ऑफ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन अँड टर्मिनेटर. तर याचे आपल्याला या पद्धतीनं 3 पार्ट पाहायला मिळतात
की प्रमोटर आहे, DNA ला प्रमोटर रिजन दिसतो, मधला जो स्ट्रक्चरल जीनचा पार्ट आहे आणि लास्टला आपल्याला टर्मिनेटर जे आहे ते पाहायला मिळतं. द प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5' डायग्राममध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की हा प्रमोटर 5' काय झालेला आहे, लोकेट झालेला आहे. दॅट इज अपस्ट्रीम. इट इज द DNA सिक्वेन्स दॅट प्रोव्हाइड्स बाइंडिंग साईट फॉर एन्झाईम RNA पॉलिमरेज. तर प्रमोटर साईडला RNA पॉलिमरेज एन्झाईम जे आहे ते काय होतं, अटॅच होत असतं. जसं आपण इथं पाहिलेलं आहे की RNA पॉलिमरेज एन्झाईम अटॅच झाल्यानंतर दोन्ही स्ट्रँडचं काय होतं, अनवाइंडिंग होतं. ठीक आहे. RNA polymerase binds to specific promoter. In prokaryotes, the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor subunit. त्यानंतर मधला जो पार्ट आहे तिथं लिहिलेला आपण स्ट्रक्चरल जीन 2 strands of DNA have opposite polarity. आपण डायग्राममध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. इथेही तुम्हाला दिसतंय हा स्ट्रँड 3' to 5' रन झालेला आहे आणि दुसरा 5' to 3'. DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3' direction. So the DNA strand having 3' to 5' polarity act as a template strand. हा जो 3' to 5' आहे ह्याला आपण टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणतो की ज्याच्यावर ॲक्च्युली काय तयार होतं, mRNAचं फॉर्मेशन होतं. आणि हा दुसरा जो स्टँड आहे त्याला आपण कोडिंग स्टँड असं म्हणतो. mRNAवर जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती ह्या कोडिंग स्टँडची असते. द अदर स्टँड ऑफ DNA हॅव्हिंग 5' to 3' polarity is complementary to template strand. The sequence of bases in this strand is same as in RNA, and we know that thymine is replaced by the uracil. It is the note that this coding strand, it is the actually strand where the mRNA is formed, and it is also called as a sense strand. Then next part, it is a terminator is located at 3' end. डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल टर्मिनेटर जे आहे 3' एंडला काय झालेलं आहे, लोकेट झालेलं आहे. That is downstream. It defines the end of the transcription process. टर्मिनेटर एंडला जेव्हा RNA पॉलिमरेज येतो तेव्हा ही जी प्रोसेस आहे ट्रान्स्क्रिप्शन, दॅट इज अ फॉर्मेशन ऑफ mRNA ऑन DNA स्ट्रँड, ही प्रोसेस काय होते, टर्मिनेट होते. आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, RNA पॉलिमरेज मूव्स अलॉंग द DNA and causes local unwinding of DNA duplex into a 2 chains in the region of gene. तर इथं डायग्राममध्ये लक्षात येईल RNA पॉलिमरेज अटॅच झाल्यानंतर दोन्ही DNA स्टँड काय होतात, अनवाइंड होतात. एक्सपोज ATCG बेसेस प्रोजेक्ट इनटू सायटोप्लाझम. आणि हे जे पार्ट आहेत ते सायटोप्लाझममध्ये काय होतात, प्रोजेक्ट होतात, एक्सपोज होतात. ओनली वन स्टँड फंक्शन ॲज टेम्पलेट स्टँड. लोअर स्टँड आपण टेम्पलेट स्टँड दाखवलेला आहे. ओके. अँड द अदर इज कॉम्प्लिमेंटरी विच इज ॲक्च्युली कोडिंग स्टँड और सेन्स स्टँड. द रायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट जॉईन टू बेसेस ऑफ DNA टेम्पलेट स्टँड. तर ही न्यूक्लियसमध्ये होणारी प्रोसेस आहे. तर याच्यामध्ये असणारे जे रायबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायफॉस्फेट आहेत ते या पद्धतीने याच्याशी काय करतात, पेरिंग फॉर्म करतात. ॲज ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसीड द हायब्रिड DNA RNA मॉलिक्यूल डिसोसिएट. तर तयार झालेले हे जे आहेत दोन्ही मॉलिक्यूल एकमेकापासून डिसोसिएट होतात अँड मेक्स mRNA मॉलिक्यूल फ्री. इथे तुमच्या डायग्राममध्ये लक्षात येईल की हा जो DNA स्टँड दाखवलेला आहे तर त्याच्यामध्ये 3' एंडला थायमिन आहे, 5' काय असणार आहे, ॲडिनिन. इथं सायटोसिन आहे तर इथं काय असणार आहे, गॉनिन. ॲडिनिन आहे तर इथं काय असणार आहे, थायमिन आहे. तर हा जो आहे तो कोडिंग स्टँड आहे आणि एक जो आहे तो काय, टेम्पलेट स्टँड. आपल्याला माहिती आहे की ह्या टेम्पलेट स्टँडवर कशाचं फॉर्मेशन होतं, RNAचं फॉर्मेशन होतं. तर इथं तुमच्या लक्षात येईल की जेव्हा टेम्पलेट स्टँडवर RNA फॉर्म होतो तर न्यूक्लियोप्लाझममधून इथं थायमिन आहे तर इथं काय येतं, ॲडिनिन येतं.
सायटोसिन आहे ते इथं ग्वानिन येतं, इथं ॲडेनिन आहे ते इथं काय ते युरॅसिल, कारण हा RNA आहे त्यामुळं थायमिनऐवजी ते युरॅसिल केलं जातं. तर थोडक्यात तुमच्या लक्षात येईल टेम्पलेट स्टँडवर हा mRNA फॉर्म झाला आहे आणि ही जी mRNAची इन्फॉर्मेशन आहे ती कोणासारखी mRNAची इन्फॉर्मेशन ह्या कोडिंग स्टँडवरती. तर थोडक्यात टेम्पलेट स्टँडवर हा जो RNA तयार झाला आहे त्याच्यावर कोणाची इन्फॉर्मेशन असते, कोडिंग स्टँडची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती काय केलेली असते, कॉपी केलेली असते आणि ती इन्फॉर्मेशन कशा संदर्भात असते, अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस. When RNA polymerase reaches the terminator's signal on the DNA, it leaves DNA and fully formed mRNA is released. तर आपण पाहिलेलं आहे की mRNA तो काय होतो, न्यूक्लिओपोरमधून बाहेर पडतो. As the mRNA grows, the transcribed region of DNA molecule becomes spirally coiled and attains डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. mRNA फॉर्म झालं की परत हा DNA जो आहे तो जसाच्या तसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चरमध्ये त्याचं रूपांतर होतं. तर आपण पाहिलं होतं की हा जो mRNA आहे त्याच्यावर एक्झॉन आणि इंट्रॉन्स असे रिजन्स असतात. तर याच्यामध्ये इन बॅक्टेरिया mRNA does not require any processing because it has no introns. तर इंट्रॉन्स रेड कलरचे दाखवलेले आहेत ते नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस असतात. तर बॅक्टेरियामध्ये हे नसतात. बट इन युकॅरियोट्स देअर आर द इंट्रॉन्स and there is need to remove these introns. Also note that in eukaryotes there are 3 types of polymerase. आपण हे जे पॉलिमरेज एन्झाईम पाहिलं की त्याच्यामुळं mRNAचं फॉर्मेशन होतं. हे जे पॉलिमरेज एन्झाईम्स आहेत 3 प्रकारचे आहेत. RNA पॉलिमरेज फर्स्ट ट्रान्सक्राइब्स RNA पॉलिमरेज फर्स्टमुळं रायबोसोमल RNA तयार होतो. RNA पॉलिमरेज सेकंड ट्रान्सक्राइब्स mRNA, याच्यामुळं mRNAचं फॉर्मेशन होतं. mRNA त्याला अजून म्हणलं जातं हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA HNRNA. RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA and small nuclear RNA. RNA polymerase थर्डमुळं tRNAचं काय होतं, ट्रान्स्क्रिप्शन होतं. तर या पद्धतीने युकॅरियोट्समध्ये आपल्याला 3 प्रकारचे पॉलिमरेज एन्झाईम जे आहेत ते पाहायला मिळतात आणि प्रत्येकाचं फंक्शन जे आहे ते काय आहे, वेगळं आहे. तर आपल्याला ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट आणि जीन पाहिजे. द DNA सिक्वेन्स कोडिंग फॉर mRNA, tRNA or rRNA इज डिफाईन्ड ॲज जीन. तर जीनवर ही जी इन्फॉर्मेशन आहे कशासाठी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, tRNA, rRNA is called as a gene. Cistron is a segment of DNA coding for polypeptide. तर सिस्ट्रॉन हा असा पार्ट आहे DNAचा की ज्याच्यावर पॉलिपेप्टाईड फॉर्मेशनची इन्फॉर्मेशन काय केलेली आहे, स्टोअर केलेली आहे. अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रान्स्क्रिप्शन युनिट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक. तेव्हा एकच जीन आहे तेव्हा त्याला आपण मोनोसिस्ट्रॉनिक असं म्हणतो. Whereas a long segment of DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred as a polycistronic. Structural gene in eukaryotes have interrupted non-coding sequences, introns. Coding sequences or express sequences are defined as exons. तर डायग्राममध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे रेड कलरचे इंट्रॉन्स आहेत, नॉन कोडिंग सिक्वेन्स आहेत, एक्झॉन्स येलो कलरचे आहेत आणि ते जे आहेत ते कोडिंग सिक्वेन्सेस. तर जेव्हा हा mRNA तयार होतो आणि न्यूक्लियसमधून बाहेर येतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काही प्रोसेस होतात, चेंजेस होतात. प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA आणि याचं रूपांतर mRNAमध्ये होतं. इन युकॅरियोट्स फॉर्म्स ऑफ RNA ट्रान्स्क्राइब्ड फ्रॉम DNA आर कॉल्ड प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट. हा फर्स्ट जो दाखवलेला आहे हा प्रायमरी ट्रान्स्क्रिप्ट आहे, त्याच्यामध्ये बदल होतात. सच ट्रान्स्क्रिप्ट अंडरगो चेंजेस कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑर मॅच्युरेशन बिफोर बिकमिंग फंक्शनल.
तर याच्यामध्ये काय चेंजेस होतात आपल्याला बघायचे आहेत. प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल अँड कंटेन्स बोथ एक्झॉन्स अँड इंट्रॉन्स. ड्युरिंग प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड स्प्लायसिंग. तर इथं तुम्ही पाहिलं की हे जे इंट्रॉन्स आहेत रेड कलरचे ते स्प्लायसिंग प्रोटीन्सच्या साह्यानं काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात. आणि हा जो एक्झॉन पोर्शन आहे, एक्झॉन्स आर जॉईन इन अ डेफिनाइट सिक्वेन्स ऑर्डर बाय DNA लायगेज एन्झाईम. या तिसऱ्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल येलो कलरचे एक्झॉन्स एकमेकांना जॉईन झालेले आहेत आणि इथं कोणत्या एन्झाईमची मदत होते, DNA लायगेज. हेट्रोजिनस न्यूक्लिअर RNA अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कॅपिंग अँड टेलिंग. तर इथं तुम्हाला लक्षात येईल की इथं कॅप आणि टेल ॲड केलेली आहे. तर कॅपिंगमध्ये काय होतं बघा, इन कॅपिंग मिथिलेटेड गॉनोसाइन ट्रायफॉस्फेट इज ॲडेड टू 5 प्राईम एंड. हे जे 5 प्राईम एंड आहेत तिथं तुम्हाला MgP असं लिहिलेलं दिसेल. म्हणजेच काय ॲड केलं आहे, मिथिलेटेड गॉनोसाइन ट्रायफॉस्फेट ॲड केलेलं आहे ॲट 5 प्राईम एंड ऑफ HNRNA. इन टेलिंगमध्ये काय होतं बघा, पॉलीॲडिनिलेशन टेक्स प्लेस ॲट 3' एंड. इट इज फुल्ली प्रोसेस HNRNA. जेव्हा कॅपिंग आणि टेलिंग होतं तेव्हा पूर्ण त्याच्यावरची प्रोसेस पूर्ण झालेली आहे. आणि हा जो HNRNA आहे इट इज नाव कॉल्ड ॲज mRNA and it is transported out of nucleus through nuclear pore.